नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितरे मित कहानी भाग 28 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करिया केबे भूलिबेनी सांग माने। पूर्व भाग रे आपण माने शुणीथिले राजा तू जा तांको घर को फोन करी दे आउ हाँ बापा काम सारी हॉस्पिटल आसीबु शीघ्र शीघ्र। लिजार कौन सुविधा असुविधा हेबो मु कौन जानी जे करिबे एठी। मिकु कहला हाँ बो ठीक कहूची से थाउ एठी तेबे मोर गोटे सांग घर एठी मु ताको फोन करी कहूची से आसी रहिबो बो पाखरे केतेबेले कौन मेडिकल काम पड़िबो जदि हेल्प करिबो। सुभाष का शव को नहीं समस्ते घर को गले कंदा कंदी कुणिया मैत्रे घर कोलाहल रे भरीगला। तू आग को शुणिबा मीनू को बापा दुई भाई मझिया भौणी सह राजा सासु ससुर समस्ते आसी पहुँचिया परे सुभाष का शेष कृत्य संपन्न हैला। लिजार बापा माँ राजा सह लिजा को देखिया पे हॉस्पिटल गले। लिजार होश आसी सारी थाए किंतु लिजा को गभीर भाव में मानसिक आघात लगी लिजा ता बापा बो और राजा को देखी काली कांदिबा को लगिला। लिजार मुंड आउसी ता मामा कहले मालो कांदे नहीं जहा हेबार थिला हेईगला तू कांदिले पेटरे प्रेसर पड़िबो ऑपरेशन पेट तोर आउ माँ खुशी कथा तोर कुनी झीटीए होईछि ठीक चांद परी तोफा गोरा आउ गोल तोल। लिजा मुहरे तथापि हस नथिला पेटरे जंत्रणा हेतु कांदी भी पारु नथिला तेणु दुई आखि धार देई अनवरत लुहधार गड़ी जाउथिला ता आखिरु। राजा मुह को आकुल नयन रे चाहिले भी राजा ना हसी पारुथिला ना कांदी पारुथिला तेणु सेठारु पळाइला दूर को। लिजा को ता बड़ सासु कहले माँ लिजा मन दुख कर नहीं झील को आनी देखई थांती जे से डॉक्टर को स्पेशल केयर रे अछि। माँ लो तो मामा बाबा आसिलेनी मु जाउछि घर को एबे झील केते दिन एठी रहिबो केजानी हेले तू एमिति कांदे नहीं एतिकी कही से राजा सह घर को पळाइले। राजा को एमिति भांगी पड़िबा देखी लिजा को बहुत कष्ट होतुला हेले ना से हली पारुथुला ना खटरू उठी बसी पारुथुला केवल पड़ी रही लुह झराइबा छड़ा उपाय ही नथिला। सुभाष का मृत्यु परे परिवार लोक द्वितीय दिन तिक्त खिया सह बेड़िकिया खाई मृत्युर शोक पालन कले। मीनू और अर्पिता सुभाष को सबुदिन झुरी कांदु थांती। लीना निजको संभाली नहीं थाए आउ लिजा हॉस्पिटल पड़ी गभीर डिप्रेशन को चली जाइथिला। छुआ सेमिति डॉक्टर का केयर थाए स्वास्थ्य अवस्था टिके भल आड़को गति करुथुला तेणु राजा मनरे निज झील को नहीं ये बापा दुख भूली आसुथाए। लिजा सुभाष को मृत्यु पाई निजको एते परिमाण रे दोषी मने करुथुला जे ना छुआ कथा ता मुंडर थिला ना राजा को देखी मुहरे हस फुटुथुला ना ता मामा सह पदे कथा हेउथुला मन को मन कांदुथुला आउ नीरव रहुथुला। पिकू दादा को मृत्यु खबर शुणी छुट्टी नहीं आसिला सुभाष को मृत्युर पंचम दिन। अर्पिता आउ मीनू को बहुत बुझासुझा करिला। पिकू लिजा और कोनी झील को देखिया भी जाइथिला। पिकू 10 दिन छुट्टी नहीं आसी थाए। अर्पिता एते दुखरे थाई भी पिकू मध्यरे टिके परिवर्तन लक्ष्य करि पारुथुला। परिवार समस्ते बेलिकिया खाउथुले बेलिकिया रोषेई मीनू को दुई जा करुथुले। सुभाष को 9 दिन रे सान जा मीनू को एकुटिया देखी आश्वासना देबा आଳରେ कहले दीदी कांद नहीं सबु भाग्यर खेल भाग्य आगरे कहार जोर अछि कहल छुआ मानकु टिके अनाओ। दीदी गोटे कथा कहिबी रागिब नहीं तो ए कथा मु कहू नाइलो दीदी राण खाउची मिछ कहले मो जीभ छिड़ी जीव साही माइपे सबु टुपुरु टापर हेउथिले तो शुणी देह सहिला नहीं केते काहा मुहरे हाथ देबी जे सेइथिपाई तुमको कहूची। मीनू बसिला बसिला कंठरे पचारे कौन कहूनु तांको सान जा कहले हेटी दीदी तुमे माने जहा कुह पछे लोक कहउछंती भाईंकर ये अकाल मृत्यु दीदी सत कहिलो भाईंको मृत्यु लिजा पाई होइनी ना से लुगा किणिबाकू डाकी नहीं थांता ना ए विपद आसी थांता। मीनू कहले नाइलो सबु मो कपाल दोष दोष काहाकू देबी मु निजे ताकू शाढ़ी किणिबाकू पठेइथिली लो। तांको सान जा मीनू को कथा शुणी छेप ढोकी कहले हाँ बा दीदी मु जानिछि लिजार किछि दोष नहीं बोली ए लोक गुड़ा एमिति ना दीदी आम से ऑटो ड्राइवर जी लिजा आउ भाई को नहीं जाइथिला सीए बा साहिरे कहउथुला लिजा कुआडे गाड़ी रे थाई रास्ता आरपट को रिपोर्ट पाई पठेइला आउ भाई रिपोर्ट आनिबा पाई रास्ता पार होई जिबा बेले कथा मझिरु अटक जाई से कांदिले भाई कुआडे छाड़ी चली गले आमको। मीनू एकदम
କାବା ହୋଇ ସାନ ଯା ହାତ ଧରି ପଚାରିଲେ, ସାନ କ'ଣ କହୁଛୁ? ତୁ କାହିଁ ଏ କଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତାଙ୍କ ସାନ ଯା ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଚାହିଁ କହିଲେ, ହଁ ଏ କଥା ସତ ଲୋ ଦିଦି, ମୁଁ କାହିଁକି ମିଛ କହିବି? ରବି କ'ଣ ମିଛ କହିବ? ସେ ପରା ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ମିନୁ କହିଲେ, କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେଦିନ କହିଲୁ ଟିକେ? ତାଙ୍କ ସାନ ଯା କହିଲେ, ରବି ମାଇପ ବା କହୁଥିଲା କୁଆଡ଼େ ଲିଜା ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ରିପୋର୍ଟ ନ ଆଣି ଅଟୋରେ ବସିଲା ପରେ ଭାଇଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କଥା କହିଲା। ଆଉ ଭାଇ ଅଟୋରୁ ଓହ୍ଲେଇ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିବାକୁ ଗଲେ। ଆଉ ତାପରେ ମିନୁ ଆଉ କିଛି ନ ଶୁଣି କହିଲେ, ଆଲୋ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୁଁ ଆଜି ଜାଣୁଛି। ସେ ଛୁଆଟା ବି ଜନ୍ମ ହେଉ ହେଉ ଯେ ଯୋଗ ଖାଇଗଲା। ତାଙ୍କ ସାନ ଯା କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ଏ ମା ଛୁଆ କୋଉ କଳାରେ ଏ ଘରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ କେଜାଣି? ହଠାତ୍ ବଡ଼ଜାଙ୍କ ଉପରେ ଆଖି ପଡ଼ିଯିବାରୁ ଦୁହେଁ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ସେଦିନ ରାତିରେ ଅର୍ପିତା, ମିନୁ ଓ ଲୀନା ଶୋଇବା ବେଳେ ମିନୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଲୀନାକୁ କହିଲେ, ଲୀନା ମୋ ସଂସାର ଉଛୁଳି ଗଲା ଲୋ, ସବୁ ସରିଗଲା ସେଇ ଲିଜା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଜି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ହରାଇ ଦେଲି। ଲୀନା କିଛି କିଛି ଶୁଣିଥିଲା, ତେଣୁ କହିଲା, ହଁ ବୋଉ, ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଖୁଡ଼ିଙ୍କ କଥା। ଖୁଡ଼ି କିଛି ଭୁଲ କହୁନଥିଲେ ଲୋ, ସବୁ ତ ବୋହୂ ପାଇଁ ଘଟିଲା। ତୋ ବୋହୂ ପାଇଁ ଆମେ ବାପାଙ୍କୁ ହରେଇଲେ ନା ସେ ବାପାଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଠେଇଥାନ୍ତେ? ନା ବାପାଙ୍କର ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା? ଆଉ ସେ ଛୁଆ ତ ଜନ୍ମ ନ ହେଉଣୁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଖାଇଗଲା। ଅର୍ପିତା କାନରେ ମିନୁ ଓ ଲୀନା କଥା ପଡ଼ିଯିବାରୁ ତା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏବଂ ଉଠିପଡ଼ି କହିଲା, ବୋଉ, ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ? କ'ଣ ଏମିତି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଗପୁଛୁ ଆଉ ଲୀନାକୁ କହୁଛୁ? ଆରେ ତୁ ତ ନିଜେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲୁ, ପୁଣି ଏବେ ଏମିତି କହୁଛୁ। ଭାଇ ଜାଣିଲେ ତାକୁ କେତେ ବାଧିବ ଜାଣିଛୁ? ବାପାଙ୍କ ଆତ୍ମା ବି କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇବ। କାହିଁକି ଏମିତି କଥା ମୁଣ୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛୁ? ସେ ଖୁଡ଼ି ବି କିଛି କାମ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କର? ମିନୁ ରାଗିକରି କହିଲେ, ତୁ ଚୁପ୍ କର, ତତେ କିଏ କହୁଛି ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବାକୁ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ବୋଉ, ବାପାଙ୍କ ଆତ୍ମା କେମିତି ଶାନ୍ତି ପାଇବ, ତାଙ୍କ କାମ କେମିତି ଭଲରେ ହେବ ଚିନ୍ତା କର। ଏସବୁ ଫାଲତୁ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାନା, ନହେଲେ ଅଯଥାରେ ଆମ ଘରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବିଚରା କୁନି ଝିଅଟା କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଭାଉଜଙ୍କ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ବି କେତେ ଖରାପ ଅଛି, ସବୁ ଜାଣିବି ତୁ। ବୁଝିଲୁ ବୋଉ, ତୋଠୁ ଏମିତି ଆଶା ମୁଁ କରିନଥିଲି କେବେ। ଆରେ ଥରେ ଭାବିଲୁ, ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ଆମ ଘରେ, କିନ୍ତୁ ସାନ ମଉସା ମାଉସୀ ଥରେ ବି ଆସିଲେ ନାହିଁ। କାହିଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତ ଭାବୁନୁ? ଯିଏ ଏ ଘରର ନିଜର, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଭାବୁଛୁ? ଅର୍ପିତାକୁ କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ମିନୁ ଓ ଲୀନା ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଅର୍ପିତା ବି ଆଉ କିଛି ନ କହି ଶୋଇଲା। ସୁବାସଙ୍କ 10 ହାଣ୍ଡି କାମ ସରିଗଲା। ଲିଜା ଝିଅ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥାଏ, ତା ସହ ତା ମାମା ଥାଆନ୍ତି। ଛୁଆଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ନର୍ମାଲକୁ ଆସୁଥାଏ, ତେଣୁ ଡକ୍ଟର ରାଜାକୁ ଜଣାଇଲେ, ଲିଜା ଶାରୀରିକ ସହ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାକୁ ଭଲ ପରିବେଶରେ 6-7 ମାସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବେଡ୍ ରେଷ୍ଟ ଦରକାର। ଆଉ ଛୁଆକୁ ପ୍ରାୟ ମାସଟିଏ ସ୍ପେସିଆଲ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ କେୟାରରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜା ହଁ ମାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବୋଝ ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା। ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୂରା ପରିବାର ସହ 2 ଭଉଣୀଙ୍କ ପଢ଼ା ଓ ବାହାଘର ବୋଝ ତା ଉପରେ ଥିଲା। ଏବେ ସୁବାସଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ଖର୍ଚ୍ଚ ସହ ଲିଜାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପରେ ତା ହାତ ଯେମିତି ଖାଲି ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ମାସେ ପୁଣି ହସ୍ପିଟାଲ ରୁମ୍ ନେଇ ରହିବା ବୋଝ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଚୁପଚାପ ହୋଇ ସମ୍ମତି ଜଣେଇଥିଲା ସିନା, ମୁଣ୍ଡରେ ହଜାର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ମାଡ଼ି ବସିଲା। ରାଜାର ଅବସ୍ଥା ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ତା ଶାଶୁ, ତେଣୁ ରାଜାକୁ ଡାକି କହିଲେ, ପୁଅ, ଏତେ ଦିନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହି ବାହାରୁ କିଣି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଗୋଟେ କାମ କର, ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବଖୁରିକିଆ ରୁମ୍ ବୁଝିଦେଲେ ଆମେ ମା ଝିଅ ରହିଯିବୁ। ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସି ଝିଅକୁ ଦେଖୁଥିବୁ, ତୁମକୁ ସବୁଦିନ ଆସି ଏମିତି ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ। ବାପା ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଛୁଆ ଟିକେ ଭଲ ହେଲେ ମୁଁ ମା ଛୁଆଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ରାଜା କହିଲା, ହଉ ମାମା, ମୁଁ ଘର ଦେଖୁଛି। ଅର୍ପିତା 10-12 ଦିନ କଲେଜ ଯାଇନଥିଲା, ତେଣୁ ଅର୍ପିତାକୁ ନ ଦେଖି ଅମୃତକୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥାଏ। ଏତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ଶେଷରେ ତା କଲେଜ ପାଖକୁ ଯାଇ ମୁନୁକୁ ଦେଖାକରି ଅର୍ପିତା କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁନାହିଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ଅମୃତ ମୁନୁକୁ ଅର୍ପିତା ବିଷୟରେ ପଚାରିଲା। ମୁନୁ, ଅର୍ପିତା କ'ଣ ପାଇଁ କଲେଜ ଆସୁନାହାନ୍ତି? କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି ତାଙ୍କର? ମୁନୁ ଅମୃତକୁ ଦେଖି ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅମୃତ ଅର୍ପିତା ବିଷୟରେ ପଚାରିବାକୁ ଆସିଛି ଜାଣି ତା ମନ ଟିକେ ମଉଳିଗଲା। କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅର୍ପିତା ଓ ଅମୃତ ଦୁହେଁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି କହିଲା, ନାଇଁ ଅମୃତ, ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ହେଇଛି,
ତୁମ ପରି ମୁଁ ବି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଅର୍ପିତା କଲେଜ ଆସୁନାହିଁ ବୋଲି? ମୁନୁ କଥା ଶୁଣି ଅମୃତ ଟିକେ ବିବ୍ରତ ହୋଇ କହିଲା, କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଛି ଯେ ଅର୍ପିତା କଲେଜ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ହଉ ମୁନୁ, ମୁଁ ଆସୁଛି ଏବେ। ମୁନୁ କହିଲା, ଅମୃତ ମୋ ସହ କିଛି କଥା ହେବ ନାହିଁ, ପଳେଇବ? ଅମୃତ କହିଲା, କ'ଣ କଥା ହେବି? ତୁମକୁ କହିଛି ଥରେ ନା, ବାପା ମାଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ବିନା ମୁଁ ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ କିଛି ନାଁ ଦେଇପାରିବିନି। ମୁନୁ କହିଲା, ତେବେ କ'ଣ ମୁଁ ଭାବିବି ତୁମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଅ ନାହିଁ? ଅମୃତ କଥା ଆଡ଼େଇ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ମୁନୁ ଅମୃତ ହାତ ଧରି ନେଇ କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ଅମୃତ, ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଅମୃତ କହିଲା, ମୁନୁ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ତୁମକୁ ନେଇ ମୋ ମନରେ ପ୍ରେମ ଭାବନା ଆସିନାହିଁ। ତେବେ ତୁମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛ ଜାଣି ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ଆଉ ତାପରେ ଭଲ ପାଇପାରିବି, ତା ପୂର୍ବରୁ ନୁହେଁ। ମୁନୁ ମୁହଁ ଫୁଲେଇ କହିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ? ଅମୃତ କହିଲା, ମୁନୁ ଜୀବନରେ ଯାହାକୁ ହେଲେ ତ ମ୍ୟାରେଜ କରିବି, ତେବେ ତୁମ ପ୍ରେମକୁ ସମ୍ମାନ ନ ଦେବି କାହିଁକି? ମୁଁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛି ପ୍ରେମ କ'ଣ, ଆଉ ପ୍ରେମ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ବି କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ। ତେଣୁ ତୁମ ପ୍ରେମକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ ତ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୁହେଁ। ମୁନୁ ପଚାରିଲା, ତେବେ କ'ଣ ମୁଁ ଭାବିବି ତୁମ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଏ ଅଛି? ଅମୃତ କହିଲା, ନାଇଁ ମୁନୁ, ସତ କହିବି ମୋ ଜୀବନରେ କେହି ନଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ବି ନାହାନ୍ତି, କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ତୁମକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଘରକୁ ନେବି, ନଚେତ୍ ଆଉ ଯିଏ ବି ଆସିବ ବାପା ମାଙ୍କ ପସନ୍ଦରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲଭ୍ ଚକ୍କରରେ ପଡ଼ିବି ନାହିଁ। ମୁନୁ ଅମୃତ କଥା ଶୁଣି ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ହେଲା। ଅମୃତ କହିଲା, ମୁଁ ଆସୁଛି ଏବେ। ଅମୃତ ମୁନୁଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲା। ବସ୍ରେ ବସି ଭାବିଲା, ମୁନୁକୁ ମୁଁ ଅର୍ପିତାକୁ ନେଇ ମୋ ମନରେ କ'ଣ ଥିଲା କେବେ କହିପାରିବି ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ବିନା କାରଣରେ ଅର୍ପିତା ଆଉ ମୁନୁର ବନ୍ଧୁତାରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେବେ ଅର୍ପିତା କାହିଁକି ଦୋଷୀ ହେବ ମୁନୁ ଆଗରେ? ସେ ତ ମୋତେ କେବେ ଭଲ ପାଇନାହିଁ ନା, ଭଲ ତ ତାକୁ ମୁଁ ପାଉଥିଲି, ଆଉ ଆଜି ବି ପାଉଛି। ନା ନା, ଅର୍ପିତା କେବଳ ମୋର ଭଲ ବନ୍ଧୁ, ତାଠୁ ଅଧିକା ଭାବିବା ମୋ ପାଇଁ ପାପ। ମୁଁ ଅର୍ପିତାର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ହରାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ତେବେ କ'ଣ ଘଟିଛି ଅର୍ପିତା ସହ? ସେ କଲେଜ ଆସୁନି, ମୋତେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ଯେମିତି ହେଉ। ଅମୃତ ଅର୍ପିତା ଗାଁକୁ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଅର୍ପିତାଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ଗଲା ନାହିଁ। ଭାବିଲା, ଘର ପାଖକୁ ଗଲେ 12 ଲୋକ 12 କଥା କହି ଅର୍ପିତା ମୁଣ୍ଡରେ କଳଙ୍କ ବୋଳି ଦେବେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ନା, ମୋତେ ଫେରି ଯିବାକୁ ହେବ, ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ ଅର୍ପିତା କଲେଜ ଯିବା ଯାଏ। ତେବେ ଅମୃତ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ଜୁଟିଲା। ତା ବାପା ସେଇ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ଅର୍ପିତା ଗାଁର ଜଣକୁ ଅର୍ପିତା ବାପାଙ୍କ ନାଁ କହି ତାଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି ପଚାରିବାରୁ ଜାଣିଲା ଅର୍ପିତା ବାପା ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆରେ। ଅମୃତକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଅର୍ପିତା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ବି ଲାଗିଲା। ଫେରିଗଲା ଘରକୁ ଅମୃତ। ପିକୁ ଅର୍ପିତାକୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ପୁନେ ପଳେଇଲା। ଅର୍ପିତା କଲେଜ ଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲା। ମିନୁଙ୍କ ମନରେ ଲିଜା ଓ ତା ଛୁଆ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ରାଗ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ମନ ଦୁଃଖ ଆଳରେ କେବେ ବି ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇନଥିଲେ ଦେଖିବାକୁ। ଯେତିକି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଦେଖିକି ଆସିଥିଲେ ସେତିକି। କେବଳ ରାଜା କାଳେ ଖରାପ ଭାବିବ ବୋଲି ଥରେ ଅଧେ ଲିଜା ଓ ତା ଛୁଆ କଥା ପଚାରି ଦେଉଥିଲେ, ଏବଂ ରାଜାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଲିଜାକୁ 6-7 ମାସ ତା ବାପ ଘରକୁ ପଠେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ସୁବାସଙ୍କ 14 ଦିନ କର୍ମ ସବୁ ସରିବା ପରେ ଅର୍ପିତା କଲେଜ ଗଲା। ମୁନୁ ଅର୍ପିତାକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇ କହିଲା, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ଏତେ ଦିନ? ନା କିଛି ଖବର ନା ଅନ୍ତର, କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? ମୁହଁ ବି ଶୁଖିଲା ଦିଶୁଛି। ଅର୍ପିତା ଆଖିରୁ ଥପ ଥପ ହୋଇ ଲୁହଗୁଡ଼ିକ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ମୁନୁକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଅର୍ପିତା ଆଖି ଲୁହ ପୋଛି କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ତୁ କାନ୍ଦେ ନାହିଁ, କ'ଣ ହେଇଛି କହ ମୋତେ। ଅମୃତ ବି ତୋତେ ନ ଦେଖି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଚାରିବାକୁ ଆସିଥିଲା ମୋତେ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ମୁନୁ ମୋ ବାପା ଆଉ କୋହ ଅଟକାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ଅର୍ପିତା। ମୁନୁ ଅର୍ପିତା ଦୁଇ କାନ୍ଧକୁ ଧରି ପଚାରିଲା, ଅର୍ପିତା କ'ଣ ହେଇଛି ମଉସାଙ୍କର? ତୁ ଏତେ କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଡରା ନାହିଁ, କ'ଣ ହେଇଛି ମଉସାଙ୍କର କହ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ମୋ ବାପା ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଲୋ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଏମିତି ଏକ ଦୁନିଆକୁ ଯୋଉଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ମୁନୁ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ କହିଲା, ଓ ଗଡ୍, କେମିତି ହେଲା ଏସବୁ? ହଉ ହଉ ପ୍ଲିଜ୍ ତୁ କାନ୍ଦେ ନାହିଁ, ଯାହା ଘଟିବାର ଥାଏ ଘଟିଯାଏ। ଆସିଲୁ କ୍ଲାସ୍ କରିବୁ, ଟିକେ ମନ ଫ୍ରି ହେବ। ଅର୍ପିତାକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇଗଲା କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ। ଅର୍ପିତାର କ୍ଲାସ୍ରେ ବସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥାଏ, କେବଳ ବାଧ୍ୟରେ କ୍ଲାସ୍ କରିଲା। କଲେଜରୁ ଫେରିବା ବେଳେ
ଅମିତ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବରେ ସେଇ ବସ୍ରେ ଚଢ଼ି ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ପିତା ଆଡ଼କୁ ତା'ର ନଜର ବି ନଥିଲା। ଆଉ ଅର୍ପିତା ମଧ୍ୟ ଏତେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥିଲା। ଅମୃତ କେତେବେଳେ ବସ୍ରେ ଚଢ଼ିଲା ତାକୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଅମୃତକୁ ତା'ର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଚୁପଚାପ ହୋଇ ଅର୍ପିତା ତା ପଛରେ ବସିଥିବା କଥା ଜଣାଇଲା। ଅମିତ ବୁଲି ପଡ଼ି ଚାହିଁଲା ଅର୍ପିତାକୁ। ଅର୍ପିତା ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ବସିଥାଏ। ଅମୃତ ଅର୍ପିତା ପାଖକୁ ଯାଇ ଡାକିଲା, ଅର୍ପିତା। ଅର୍ପିତା ଅମୃତ ସ୍ୱର ବାରି ଅନାଇଲା ତାକୁ। ଅମୃତ କହିଲା, ଅର୍ପିତା, ମୁଁ ଜାଣେ ସବୁ କିଛି। ଏତିକି କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଅର୍ପିତାର ଲୁହ ଅମାନିଆ ହୋଇ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅମୃତ ରୁମାଲ ବଢ଼ାଇ କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ଅର୍ପିତା, କାନ୍ଦ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ କାନ୍ଦ ନାହିଁ। ତୁମ କଷ୍ଟ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ଅର୍ପିତା ନିଜ ଓଢ଼ଣୀରେ ଲୁହ ପୋଛି ଅମୃତକୁ ତା ରୁମାଲ ବଢ଼େଇ ଦେଲା। ଅମୃତ ଅର୍ପିତାର ଅନ୍ତରର କଷ୍ଟ ବୁଝି ନୀରବ ରହିବା ଉଚିତ ମନେ କରିଲା। ଅର୍ପିତା ତା ଷ୍ଟପେଜ୍ ଆସିବା ପରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା। ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ଘରକୁ ଫେରୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଖି ଆଗରେ ତା'ର ସୁବାସଙ୍କ ମୁହଁ, ସୁବାସଙ୍କ କଥା ଝଲସୁଥାଏ। ଅର୍ପିତା କିଛି ବାଟ ଯାଇଛି, ହଠାତ୍ ତା'ର ନଜର ପଡ଼ିଲା ଲୀନା ଉପରେ। ଲୀନା ଓ ପିଣ୍ଟୁ ଗାଁ ରାସ୍ତାର ଗୋଟିଏ କଢ଼କୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଗପରେ ମାତିଥିଲେ। ଅର୍ପିତାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସେଦିନ ଲୀନା ବହିରୁ ପାଇଥିବା ଚିଠି କଥା। ଲୀନାକୁ ପଚାରିବ ବୋଲି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଲୀନାକୁ ପିଣ୍ଟୁ ସହ ଏମିତି ଗପୁଥିବା ଦେଖି ଅର୍ପିତାର ରାଗ ପଞ୍ଚମକୁ ଉଠିଗଲା। ଅର୍ପିତା ଲୀନାକୁ ଚିଣ୍ଟୁ ସହ ଦେଖି ରାଗି ପାଚି ଲାଲ ହୋଇଗଲା। ତା'ର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥାଏ ଲୀନା ଗାଲରେ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ଗୋଟିଏ ବସେଇ ଦେବାକୁ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ଉପରେ ଆୟତ୍ତ ରଖି ଲୀନା ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଲା। ଅର୍ପିତା ଉପରେ ହଠାତ୍ ଚିଣ୍ଟୁର ନଜର ପଡ଼ିଯିବାରୁ ସେ ସେଠାରୁ ପଳାଇଲା। ଲୀନା ଅର୍ପିତାକୁ ଦେଖି ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଗଲା। ଅର୍ପିତା ତା ପାଖକୁ ଯିବାରୁ କହିଲା, ଆରେ ଦିଦି, ଚିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଦେଖା ହେଲେ ତ? ବାପାଙ୍କ କଥା ପଚାରୁଥିଲେ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଚିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ତତେ କେମିତି ଚିହ୍ନିଲା? ଅର୍ପିତା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲୀନା ପାଖରେ ନଥିଲା, ତେଣୁ କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଅର୍ପିତା ପଚାରିଲା, ତୁ ଜାଣୁ ଚିଣ୍ଟୁ ଭାଇର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କ'ଣ? କ'ଣ ପାଇଁ ତା ସହ ଏମିତି ଗାଁ ମଝିରେ ଗପୁଛୁ? ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ? ଲୀନା କହିଲା, କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ କ'ଣ ଚୋରି କରୁଛି? ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହୁଛୁ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଲୀନା, ଚୋରି, ତା ଉପରେ ପୁଣି ସିନା ଚୋରି? ବାଃ, ତୋତେ ଖରାପ ଲାଗୁନି? ବାପାଙ୍କ ଚିତାରୁ ବି ନିଆଁ ଲିଭି ନାହିଁ ଠିକ୍ରେ, ଅଥଚ ତୁ ଛାଡ଼, କ'ଣ କହିବି ତୋତେ? ଚାଲ ଆଜି ଘରକୁ। ଅର୍ପିତା ଲୀନା ହାତ ଧରି ନେଉ ନେଉ ଅର୍ପିତା ହାତକୁ ଛାଟି ଲୀନା କହିଲା, ଦିଦି, ତୁ ମିଛରେ ମୋ ଉପରେ ଆରୋପ ଲଗାଉଛୁ। ଅର୍ପିତା ଇଚ୍ଛା ନ ଥାଇ ବି ଲୀନାକୁ ରାଗିକରି କହିଲା, ଚୁପ୍ କର, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସବୁ। ସେଦିନ ତୋ ବହିରୁ ଚିଣ୍ଟୁର ଚିଠି ପାଇଥିଲି ଆଉ ତୋ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା ବୋଲି ଚୁପ୍ ଥିଲି। ଆଉ ତୋ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ତାପରେ ସେ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଆଜି ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଲୀନା ଆଉ କିଛି ନ କହି ତା ସାଇକେଲ ଧରି ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଘରକୁ। ଅର୍ପିତା ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ଲୀନା ବୋଉ ପାଖରେ ବସି ଗପସପ କରୁଛି। ବେଶ୍ ଆରାମରେ, ଯେମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟି ନାହିଁ। ଅର୍ପିତା ଭାବୁଥିଲା ଲୀନା ବିଷୟରେ ମିନୁକୁ କହିଦେବ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଥା ଚିନ୍ତା କରି କହିଲା ନାହିଁ। ମିନୁଙ୍କ ମନ ଭଲ ନଥିଲା। ସୁବାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ଲିଜାର ଅସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଘର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଲୀନା ବିଷୟରେ କିଛି କହି ଅଯଥାରେ ଘରେ ଟେନସନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଅନୁଚିତ ମନେକରି ଅର୍ପିତା ବ୍ୟାଗ୍ ଥୋଇ ଧୋଇ ହୋଇ ବାଡ଼ିପଟକୁ ପଳାଇଲା। ବାଡ଼ିଆଡ଼େ ଯାଇ ଖୁବ୍ କାନ୍ଦିଲା। ମନକୁ ମନ କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମ ପରିବାରରେ କାହାର ନଜର ଲାଗିଗଲା? ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବାରକୁ ଛାରଖାର କରିଦେଲ। ଚାନ୍ଦଲୋ, ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ମୋ ଠାରୁ ଏତେ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛୁ ଯେ ଚାହିଁବି ମୋ ଦୁଃଖ ମୁଁ ତୋ ସହ ବାଣ୍ଟି ପାରୁନାହିଁ। ତତେ କେମିତି କହିବିଲୋ, ବାପା ଆଉ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ବି ବାପ ଛୁଣ୍ଡ ହୋଇଗଲି। ଚାନ୍ଦ, ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଲୋ। ଘରେ ପଶି ହେଉନି। ଘର ମୋତେ ଗୋଟା ଖାଇ ଗୋଡ଼ଉଛି। ରାତିରେ ଶୋଇଲେ ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କ ଖଟ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଲାଗୁଛି ବାପା ଯେମିତି ଶୋଇଛନ୍ତି। କଲେଜରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମ ଦୋକାନ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା। ବାପାଙ୍କ ବିନା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଅଛି ଦେଖି ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ସେପଟେ ଭାଉଜ। ଚାନ୍ଦ, କେମିତି କହିବି, ତୁ ଯିବା ପରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଯାଇଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଥରେ ହେଲେ ଫୋନ୍ କରଲୋ। ସୁବାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମିନୁ ତାଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ଜିନିଷ ସବୁ ନେଇ ଆସି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ରାଜା ଅଫିସ୍ ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ଲିଜା ପାଖ ହେଇ ହେଇ ଦିନକୁ ଦିନ ପରିବାର ବୋଝରେ ନିଜକୁ ଅସହାୟ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ। ସେପଟେ ଛୁଆ ପାଇଁ ବି ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥାଏ। ରାଜା ଦିନକୁ ଦିନ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କିଛି କହିପାରୁ ନଥିଲା। ସବୁ ବିରକ୍ତି ଭାବ ତା'ର ତା ଝିଅ ମୁହଁକୁ
ଦେଖିଦେଲେ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଯାଉଥିଲା। ଅର୍ପିତା ଓ ଲୀନା ଦୁହେଁ ନିଜ ନିଜ କଲେଜ ଯାଉଥିଲେ। ଅର୍ପିତା ପାଠରେ ମନ ଦେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲୀନା କଲେଜ ଯିବା ବାହାନାରେ ଚିଣ୍ଟୁ ସହ ବେଫିକର ହୋଇ ବଜାର ଘାଟ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ବୁଲୁଥିଲା। କଲେଜ ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନରେ ଅର୍ପିତାକୁ ବେଷ୍ଟ ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ଅର୍ପିତା ଜାଣିବି ମନ ଦୁଃଖ ପାଇଁ ଫଙ୍କସନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିନଥିଲା। ତେଣୁ କଲେଜରେ ତାକୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦେଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ, ଅର୍ପିତା, ଏତେ ବଡ଼ ଖୁସି ତୁ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ହଉ ଛାଡ଼, ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଉ ଥର ଯେମିତି ବେଷ୍ଟ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଆୱାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟେଜରେ ନେବୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ମୁହଁରୁ ମୁନୁ ଏମିତି ଶୁଣି ଉପର ମନରେ ହସିଦେଲା ସିନା, କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବଉଥିଲା। ମୁନୁ ଟିକେ ଆସୁଛି କହି କମନ୍ ରୁମ୍କୁ ଆସି ଡେସ୍କ ଉପରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ରାଗରେ ଫଣ ଫଣ ହୋଇ କହିଲା, ଅର୍ପିତା ଅର୍ପିତା ଅର୍ପିତା, ଯାହାକୁ ଦେଖିବ ଖାଲି ଅର୍ପିତା ଆଉ। ଅର୍ପିତା ଯେମିତି ସବୁଠାରୁ ସୁନା ଝିଅ, ଆଉ ସବୁ ଯୋଗ୍ୟତାର ହକଦାରିଣୀ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ଅର୍ପିତା, ଅର୍ପିତା ବି ଅର୍ପିତା। ଯେମିତି ଅର୍ପିତା ଆଗରେ ଆମେ କେହି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନୁ, ଅମୃତ ବି ସେମିତି। ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରପୋଜ କଲି, ହେଲେ ଥରଟିଏ ସେ ମୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ପିତା 10 ଦିନ କଲେଜ ଆସିଲା ନାହିଁ। ବାବୁ ଖୋଜିବାକୁ କଲେଜ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଆଉ ମୋ ଜେଜିମା ଆଉ ବୋଉ ବି ଅର୍ପିତା ଅର୍ପିତା ହୋଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇସାରିଲେଣି। ଅର୍ପିତା ଭଲ ଝିଅ, ଅର୍ପିତା ହସ୍କୁରି ଝିଅ, ଅର୍ପିତା ମେଳାପି ଝିଅ। ଆମର ପୁଅ ଥିଲେ ଅର୍ପିତାକୁ ବୋହୂ କରିଥାନ୍ତୁ। ବୋହୂ ନା ଛେନାଗୁଡ଼। ରାଗରେ ଟେବୁଲରେ ହାତ ପିଟିଦେଲା ମୁନୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଅର୍ପିତା ତା ଆୱାର୍ଡ଼ ଧରି ମୁନୁ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ଆରେ ତୁ ଏଠି, ମୁଁ ତତେ କେତେ ଖୋଜୁଛି। ମୁନୁ ଜବରଦସ୍ତ ହସଟିଏ ମୁହଁରେ ଫୁଟାଇ କହିଲା, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଅର୍ପିତା। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଆରେ ଏସବୁ ତ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ହଉ ଛାଡ଼, ଆସେ ଦୋସା ଖାଇବାକୁ ଯିବା। ମୁନୁ କହିଲା, ନାଇଁ, ମୁଣ୍ଡ ଭାରି ବିନ୍ଧୁଛି, ଘରକୁ ଯାଉଛି, କାଲି ଦେଖା ହେବା। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁନୁ କଲେଜରୁ ବାହାରି ଆସି ଘରକୁ ନ ଯାଇ ଅଟୋରେ ବସି ସିଧା ଅମୃତ କଲେଜକୁ ଗଲା। ମନରେ ଅନେକ ଡର ଥିଲା। ଏତେ ବଡ଼ କଲେଜରେ ମୁଁ ଅମୃତକୁ କୋଉଠୁ ପାଇବି, କେମିତି ଖୋଜିବି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। କଲେଜ ପାଖରେ ଓହ୍ଲେଇ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ଯୋଗକୁ ଅମୃତ ପଡ଼ିଆରେ ବୁଲୁଥିବା ତା ନଜର ପଡ଼ିଗଲା। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପାଦ ପକାଇ ଅମୃତ ପାଖକୁ ଯାଇ ଡାକିଲା, ଅମୃତ। ଅମୃତ ମୁନୁକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସହ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଚାହିଁ ପଚାରିଲା, ତୁମେ ଏଠି କ'ଣ ଏକା ଆସିଛ, ନା ଅର୍ପିତା ବି ସାଥିରେ? ମୁନୁ କଥା ଛଡ଼େଇ ନେଇ ବିରକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଲା, କ'ଣ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବି ଅର୍ପିତା ବି ଯିବା କମ୍ପଲସନ୍ ନା କ'ଣ? ମୋର କ'ଣ କିଛି ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟର ନାହିଁ? ଅମୃତ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଆରେ ନାଇଁ, ଏମିତି ପଚାରିଦେଲି। ତୁମେ ଆମ କଲେଜ କେବେ ଆସିନ ନା? କେମିତି ରାସ୍ତା ପାଇଲ? ମୁନୁ କହିଲା, ମୋ ଘର ପାଖରେ କଲେଜ, ମୋତେ ପଚାରୁଛ କେମିତି ରାସ୍ତା ପାଇଲ? ଯଦି ବି ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ ପଚାରି ପଚାରି ଆସିନଥାନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଅମୃତ କହିଲା, ଓକେ ବାବା, ସରି। ତୁମେ ଜିତିଲ, ମୁଁ ହାରିଲି। ଆଉ କୁହ, କେମିତି ଆଜି ଅଚାନକ ଏଠି? କ'ଣ କିଛି କାମ ଥିଲା କି? ଅମୃତ କଥା ଶୁଣି ମୁନୁ କହିଲା, କାଇଁ, କ'ଣ କାମ ଥିଲେ ଖାଲି ଆସିପାରିବି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ମୁନୁର କୃତ୍ରିମ ରାଗ ଅମୃତ ଅନୁଭବ କରି ଅମୃତ କହିଲା, ବାବାରେ କି ରାଗ। ହଉ ଆସ, ଆସ ଏଠିକି, ଏ ଖରାରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅ ନାହିଁ, ଚାଲ ଆମ କଲେଜ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍କୁ। ମୁନୁ କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ଅମୃତ, ବି ସିରିୟସ୍। ମୁଁ ଏଠିକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିନାହିଁ। ମୋର ତୁମ ସହ କିଛି କଥା ଅଛି। ଅମୃତ କହିଲା, ହଉ ଆସ, ଗଛ ଛାଇକୁ ଯାହା କହିବା କଥା କହିବ। ଅମୃତ ଆଗେ ଆଗେ ଆଉ ମୁନୁ ତା ପଛେ ପଛେ ଗଲା। ବରଗଛ ଛାଇ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଅମୃତ କହିଲା, କ'ଣ କୁହ? ମୁନୁ ସିଧା ସିଧା ପଚାରିଲା, ସତ କୁହ, ଅର୍ପିତା ସହ ତୁମର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଅମୃତ ଚମକି ଯାଇ କହିଲା, ମାନେ? ମୁନୁ କହିଲା, ମାନେ ତୁମେ ଜାଣ। ପ୍ଲିଜ୍ କୁହ, ଅର୍ପିତା ସହ ତୁମର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ? ଅମୃତ କହିଲା, କେବଳ ଭଲ ବନ୍ଧୁତା ବାସ୍। ତେବେ ଶୁଣ ମୁନୁ, ତୁମର ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଲି, ମୁଁ ଠିକ୍ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛି ଅର୍ପିତାକୁ ନେଇ ତୁମ ମନର ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବନା। ଶୁଣ, ସେଦିନ କହିଥିଲି, ଆଜି ବି କହୁଛି, ଅର୍ପିତା ମୋର ଭଲ ବନ୍ଧୁ, କେବଳ ବାସ୍। ଆଉ ଏ ବନ୍ଧୁତା ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ଅତୁଟ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ସେଥିରେ କାହାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ମୁଁ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସେ ତେଣିକି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉନା କାହିଁକି। ହଁ, ଆଉ ଶୁଣ, ତୁମକୁ ବି କହୁଛି, ଜାଣିନି ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ ବା ତୁମେ ମୋ ଲାଇଫରେ ଆସିବ କି ନା। ତେବେ ଏତିକି ମନେ ରଖ, ତୁମେ ବି ମୋ ଜୀବନ ପରିଧିକୁ ଆସିଲେ ଆମ ବନ୍ଧୁତାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁନୁ ଚିଡ଼ି ଯାଇ କହିଲା, ଅର୍ପିତା କ'ଣ ତୁମର ସବୁ କିଛି, ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ? ଅମୃତ କହିଲା, ମୁନୁ, ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ମୁଁ ଏଯାଏଁ କିଛି ନାଁ ଦେଇନାହିଁ। ତେବେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି? ମୁଁ ତୁମକୁ ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇନି।
କେବଳ କହିଛି ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ ପ୍ରେମକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ସ୍ୱରୂପ ସିନ୍ଦୂର ପିନ୍ଧାଇ ନେବି ଆଉ ଭଲ ପାଇବି। ତେବେ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ପାଇଁ? ତଥାପି କହିଦେଉଛି ଅର୍ପିତା ମୋର କେବଳ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ଏକ ବନ୍ଧୁ ଯାହା ସହ ମୁଁ ହସ ଖୁସି ସୁଖ ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟି ରିଲାକ୍ସ ହୁଏ। ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ନୁହେଁ ବାସ୍। ତାପରେ ତୁମ ଇଚ୍ଛା। ମୁନୁ ଅମୃତର ଏମିତି ରୋକଠୋକ କଥା ଶୁଣି କହିଲା, ସରି ଅମୃତ, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ମୋର ବୁଝିବା ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ପ୍ଲିଜ୍ ଅର୍ପିତାକୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବ ନାହିଁ। ଅମୃତ କହିଲା ହଉ। ମୁନୁ ସେଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲା ଏବଂ ବାଟ ସାରା ବହୁତ ଅନୁତାପ କଲା। ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଅର୍ପିତା ପରି ଏତେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ପାଇ ମୁଁ ତାକୁ ସନ୍ଦେହ କଲି। ଛି, କି ବେକାର ପିଲା ମୁଁ। ଅମୃତ ବି କ'ଣ ଭାବୁଥିବେ କେଜାଣି। କ'ଣ ଯେ କରିବି ଏବେ। ଅର୍ପିତା କଲେଜ ସାରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ବାଟରୁ ସେଇ ବସ୍ରେ ଅମୃତ ଚଢ଼ିଲା। ତା ମନ ଟିକେ ଭଲ ନଥିଲା ପରି ଅନୁଭବ କରି ଅର୍ପିତା ତା ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରିଲା କ'ଣ ହେଇଛି, ମନ ଭଲ ନାହିଁ କି? ଅମୃତ କହିଲା ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ଅର୍ପିତା କହିଲା ଜାଣିଛ ମୋତେ ବେଷ୍ଟ ଭଲଣ୍ଟିୟର ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଛି। ଅମୃତ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଭଲ କଥା ତ। ଅମୃତ ପଚାରିଲା ଅର୍ପିତା ମୁନୁ ଆଜି କଲେଜ ଆସିଥିଲେ? ଅର୍ପିତା କହିଲା ହଁ, କିନ୍ତୁ ତା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି କହି ପଳେଇଲା ଘରକୁ। ଅମୃତ ପଚାରିଲା ତୁମକୁ କ'ଣ କିଛି କହୁଥିଲା? ନାଇଁ ମାନେ ତୁମର କ'ଣ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି କି? ଅର୍ପିତା କହିଲା ଆରେ ନାଇଁ ସେମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ପଚାରିଲ ଯେ? ମୁନୁ ଭାରି ଭଲ ଝିଅଟିଏ। ଅମୃତ ହସି ଦେଇ କହିଲା ନା ମ ଏମିତି ପଚାରିଦେଲି। ଅର୍ପିତା କହିଲା ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନୂଆ ବାହାନା ନା? ହସିଦେଲା ଅମୃତ ଆଉ ତା ସହ ଅର୍ପିତା ବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଅମୃତ ନା ଅର୍ପିତାକୁ ଭୁଲି ପାରୁଥିଲା ନା ମୁନୁର ପ୍ରେମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁଥିଲା। କାହାଣୀ ଆଗକୁ କ'ଣ ଘଟିବ ତାହା ଜାଣିବା ଭାଗ 29ରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି କାହାଣୀର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି। କାହାଣୀ ଶୁଣିସାରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲନି। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।